বেসিক ম্যাথমেটিক্স তোমাদের নিয়ে স্বাগত। আমি শ্রী শুভঙ্কর রাজবংশী। আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে অ্যারিথমেটিকের স্কোয়ার অ্যান্ড স্কোয়ার রুট। তো এই পার্টে আমরা শিখব যে হাউ টু ক্যালকুলেট স্কোয়ার নাম্বার অ্যান্ড স্কোয়ার হাউ টু ক্যালকুলেট স্কোয়ার রুট অফ এন নাম্বার। ওকে, তো নাও স্টার্ট। আমরা আগের পার্টে যেটা শিখেছি সেটা হচ্ছে এরিয়া অফ এ স্কোয়ার। আগের ক্লাসগুলোতে শিখেছি এরিয়া অফ স্কোয়ার কী করে ক্যালকুলেট করতে হয়। The area square, it means side into side formula. It means side square. Okay. Then if side of a square is like a, then area হবে a square. Okay. অবশ্যই ইউনিট হবে স্কোয়ার ইউনিট. Okay, if side equals to a unit hai, clear? Then so square number ki square number hocche is the product of the number itself. Square number is a number of is square number a number is the product product of the number by itself. তাহলে স্কয়ার নাম্বার এ নাম্বার, স্কয়ার নাম্বারটা হচ্ছে এ নাম্বার is the product of the number by itself. অর্থাৎ যদি সাপোজ 3 into 3, this means 3 square. Okay, so 9 is a square number. This is because it is represented as 3 square or doublet. Okay, তো আমরা এখানে যেটা ডিসকাস করব স্কোয়ার নাম্বার, পারফেক্ট স্কোয়ার, properties and patterns of a square number. তো সিমিলারলি আমরা 16টাকে স্কোয়ার নাম্বার ক্যালকুলেট করতে হবে। কি করে? 16 is a 4 into 4. যদি আমরা একটা প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন করি 16কে 2 into 8 2 4 2 2, then 16 can be represented as 2 into 2 into 2 into 2. Then each pair নাম্বারগুলোকে আমাদের ক্যালকুলেট করতে হবে অ্যাজ এ স্কোয়ার রুট অফ দ্য নাম্বার. দিস মিনস 16 root 16 is equals to 2 into 2. Okay, equals to 4. Clear? This is the represented square root. This symbol is square root. Okay, similarly suppose a number 169 is factorization by factorized is 13 into 13 into 13. So 169 is a square number, perfect square number. Okay, and 13 is square root of 169, perfect square of 13. So 169 is a square number of 13, a square of 13. Similarly 13, only 13 can be represented as square root of 169. Clear? Okay, just like 324, it can be represented by prime factorization. 324 is 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3. It means 2 pair. Then 324 is a perfect square. Clear? And the square root is
square root of 324, it means 2 into 3 into 3 equals 3 into 3, 9, 9 3 is 18. Clear? Similarly একটা নাম্বার হতে পারে find square root, প্রবলেম হতে পারে find square root of 729. দেন আমাদের কি করতে হবে? at first আমরা 729 এর ফ্যাক্টরাইজ করব, প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন 3 by 3 দিয়ে 3 2 is 6, 1 4 and 3 3 is 3 দিয়ে 81, 3 দিয়ে 27, 3 দিয়ে 9, 3 দিয়ে 3. Okay, then 7 root over of 729. Oh, okay, 729 can be represented 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3, and this is a pair. So 729 is also a square number, then square perfect square number, and so root over 729 it can be represented 3 into 3 into 3. One number can be chosen each pair. প্রত্যেকটা নাম্বার থেকে প্রত্যেকটা পেয়ার থেকে একটা করে নাম্বার চুজ করতে হবে. 3 into 3 3 into 3, it means 27. So the square root is of 729 is 27. Clear? Suppose আমাদের এমন একটা প্রবলেম আছে, find the smallest number by which 845 should be multiplied to make it perfect square. Then তাহলে আমার এখানে কি করতে হবে? 845 কে at first ফ্যাক্টরাইজ করতে হবে, and 845 কে 5 দিয়ে করলে 169, 13 দিয়ে করলে 13. So it's clear 845 is not a perfect square, since 5 is only number is 5, মানে এখানে একটাই মাত্র নাম্বার আছে 5, but 13 as a pair. Okay, 13টা পেয়ার নাম্বার হিসেবে আছে. So আমরা তাহলে এটা কি করতে পারি? So what number should be multiplied? 5. So the required smallest number is 5. ওকে, এবার আমাদের এখানে আরেকটা জিনিস লিখে দেওয়া উচিত ছিল, সেটা হচ্ছে it's clear that is 845 is not a perfect square. 845 is not a perfect square. তারপরে কি আমাদের হবে, so the required smallest number is 5, যে নাম্বারটা মাল্টিপ্লাই করতে হবে. Then next problem, similarly একটা next problem আছে, what number should divide 2352 to make it a perfect square. তার মানেটা হচ্ছে 2352 কে কোন নাম্বারটা দিয়ে ডিভাইড করলে এটা পারফেক্ট স্কয়ার হবে. তো আমরা ফার্স্ট কি করব, 2352 কে প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন করব. 2352 এটাকে প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন করলে, সাপোজ 2 দিয়ে করছি, তাহলে 2 দিয়ে করলে এটা হবে 1176, আবার 2 দিয়ে যাবে, 2 দিয়ে করলে এটা হবে 588, আবার 2 দিয়ে যাবে, 2 দিয়ে করলে এটা হবে 294, আবার 2 দিয়ে যাবে, 2 দিয়ে এটা করলে হচ্ছে গিয়ে 147, এবার এটা 7 দিয়ে যাবে, 21, আবার 7 দিয়ে যাবে 3. So 2352 equals to 1 2 3 4, 2 into 2 into 2 into 2, 2 into 7 into 7 into 3 can be represented as
So it's clear that 2352 is not a perfect square. তাহলে আমাকে এখানে কোশ্চেনটা যদি এরকম হইতো, হোয়াট ইজ দিস ইজ এ পারফেক্ট স্কোয়ার, যে কোশ্চেনটা থাকতো, তাহলে আমার এখানে লেখা হতো যে 2352 ইজ নট এ পারফেক্ট স্কোয়ার। ক্লিয়ার? দেন তাহলে কত দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে? তো অনলি পড়ে আছে এটা 3, আর সো 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাইড করাও যায় আর 3 দিয়ে ডিভাইড করাও যায়। তাহলে কোশ্চেনটা যদি এখানে হোয়াট শুড বি মাল্টিপ্লাইড যদি থাকতো তাহলে আমার 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হতো, আর যদি বলতো হোয়াট শুড বি ডিভাইডেড, যেটা বলা আছে সেটা হচ্ছে হোয়াট 3 দিয়েই ডিভাইড করতে হবে। সো দ্য রিকোয়ার্ড নাম্বার ইজ 3। 3 দিয়ে ডিভাইড করলে ইটস এ পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বার হবে। ওকে, এটা হচ্ছে অ্যান্সার। ক্লিয়ার? না বুঝতে পারলে জিনিসটা আবার দেখো পজ করে করে, আর অসুবিধা হলে কমেন্ট করো নিচে, ঠিক আছে? নাহলে পজ করে করে পুরো ভিডিওটা আবার নিজে থেকে করো, খাতা থেকে করো, তাহলে আরও ভালো ক্লিয়ার হবে, আশা করি বুঝতে পারবে। নেক্সট কিছু প্রপার্টি পড়বো আমরা। স্কোয়ার নাম্বার, এ নাম্বার having 2, 3, 7 or 8 at its unit place is never a square number. ক্লিয়ার? অর্থাৎ যেসব নাম্বারগুলো শেষে কি থাকবে, ইউনিট প্লেসে 2, 3, 7 আর 8 থাকবে। এক্সাম্পল, যে কোনো নাম্বার তুমি ধরে নাও, যেমন ধরো 143 ইজ নট এ স্কোয়ার নাম্বার। ওকে, বাট 144 ইজ এ স্কোয়ার নাম্বার। সিমিলারলি সাপোজ দেখো 12, 22, 72 কোনোটাই স্কোয়ার নাম্বার না, কিন্তু প্রত্যেকটা যেসব নাম্বারগুলো এসেছে 2, 3, 7, 8, যেমন আমাদের সাপোজ কতগুলো নাম্বার দিয়েছে, ধরো 72, 43, 87, 98, সাপোজ ধরো 2008, 107, এটসেট্রা। তো এগুলোর কোনোটাই স্কোয়ার নাম্বার না। আমি জাস্ট কোনো ক্যালকুলেশন না করে উইদাউট ভাবে বলে দিতে পারি, উইদাউট ক্যালকুলেশন আমি বলে দিতে পারি যে এটা স্কোয়ার নাম্বার না, কারণ এর প্রত্যেকটা ডিজিটের পাশে 2, 3, 7, 8 এগুলো কিছু না কিছু আছে। তাহলে আমরা যে কোনো নাম্বার জাস্ট দেখেই বলে দিতে পারবো যে কোন নাম্বারটা স্কোয়ার আর স্কোয়ার নাম্বার না। এটা শর্টকাট। ওকে, এটা রুলস প্রপার্টি। নেক্সট প্রপার্টি 2 আছে, এ নাম্বার ending in an odd number of zeros is never a perfect square. কি করে দেখো, সাপোজ একটা নাম্বার বলছি 1000 কে ফ্যাক্টরাইজ করলে আমরা এটা পাই 10 into 10 into 10। সো 1000 ইজ নট এ পারফেক্ট স্কোয়ার। কতগুলো জিরো আছে? 3টে জিরো, তার মানে অড নাম্বার জিরো। তো সিমিলারলি সাপোজ আমাদের একটা নাম্বার আছে, সাপোজ 8000, সাপোজ ধরো আমাদের একটা নাম্বার আছে 400। ওকে, তো এটাকে ভাঙালে এটা হয় 20 into 20। ওকে, সো এখানে কটা জিরো আছে? ডাবল জিরো, দুটো জিরো। ইট মে বি, হতে পারে ইট মে বি এ পারফেক্ট স্কোয়ার। ওকে, বাট সবসময় এটা হয় না। সিমিলারলি যেরকম যেমন 800। ওকে, তো 800 into 800 হলে 20 into 20 into 2। ওকে, তো
since 2 is a single digit there, so 800 is not a perfect square. But তাহলে এইখানে কোশ্চেনটা কি আছে, মানে প্রপার্টিটা কি আছে, এ নাম্বার এন্ডিং ইন অ্যান অড নাম্বার। তো আমাকে এখানে বলেনি যে ইভেন নাম্বার 0 হলেই সেটা পারফেক্ট স্কোয়ার হবে। তো অড নাম্বার যদি হয় তাহলে সেটা পারফেক্ট স্কোয়ার হতেই পারে না। যেমন এক্সাম্পল 100, কিন্তু এখানে 1000, যদি এখানে 100 থাকতো তাহলে এটা পারফেক্ট স্কোয়ার হতো, 10 × 10 পারফেক্ট স্কোয়ার হতো। ওকে, তাহলে এখানে যেমন ধরো আমি না দেখেই বলে দিতে পারি 1 2 3 4 5, এটা পারফেক্ট স্কোয়ার নয়, কারণ এখানে কটা জিরো আছে, 1 2 3 4 5, 5টা জিরো। সাপোজ ধরো 7000 ইজ নট এ পারফেক্ট স্কোয়ার। ওকে, কারণ এখানে কটা জিরো আছে, এখানে 3টে জিরো। তো এইরকম টাইপের জাস্ট নাম্বার, জিরোর নাম্বার দেখে আমরা বুঝিয়ে দিতে পারবো ওটা পারফেক্ট স্কোয়ার বা পারফেক্ট স্কোয়ার না। কিন্তু আমাদের ধরো একটা নাম্বার আছে যে এইটা ইজ এ পারফেক্ট স্কোয়ার, কেন, যেহেতু এখানে কটা জিরো আছে, 1 2 3 4 5 6, 6টা ইভেন নাম্বার। তো এটা মেবি হতে পারে, মেবি ইটস এ পারফেক্ট স্কোয়ার। ওকে, বাট যদি এখানে একটা জিরো কম থাকতো তাহলে এটা আমি ডেফিনেটলি বলে দিতে পারতাম এটা পারফেক্ট স্কোয়ার না। ক্লিয়ার হয়েছে? নেক্সট থার্ড প্রপার্টি কি, থার্ড প্রপার্টিটা কি বলছে, হচ্ছে স্কোয়ার of even natural number are even natural number are even and squares of odd natural number are odd. Even natural number are odd. Clear? Example, suppose example হচ্ছে say 579. ওকে, 579 কি একটা অড নাম্বার? আচ্ছা, আরও ভালো এক্সাম্পল বলি, এটা পরে বলছি। সাপোজ ধরো 7 একটা অড নাম্বার, এটা অড নাম্বার, তাহলে 7-এর স্কোয়ার যেটা হবে 7 স্কোয়ার 49, এটা একটা অড নাম্বার। ওকে, সিমিলারলি সাপোজ 13টাও কি অড নাম্বার, তাহলে অড নাম্বার যেহেতু, তাহলে 13-এর স্কোয়ার কি 169, অলসো এ অড নাম্বার। সিমিলারলি আমি এটা ইজিলি বলে দিতে পারি যে 579 ইজ এন অড নাম্বার, দেন এটা স্কোয়ার অলসো এ অড নাম্বার। ওকে, লাইক 12 is a even number, then 12 square also even number, 12 means 144, also even number. Okay, 16 even number, then 16 square it is 256, also even number. Okay, this is the answer. next প্রপার্টিটি একটু এরকম টাইপের, যে ইউনিটস প্লেস অফ এ নাম্বার, মানে একটা নাম্বার তার ইউনিটস প্লেস কি হলে তার ইউনিটস প্লেস অফ ইটস স্কোয়ার, মানে এই নাম্বারটার স্কোয়ার কি হবে। সাপোজ ইউনিটস প্লেসে যদি 1 হয় তাহলে এর নাম্বারের স্কোয়ার হবে, এর স্কোয়ার নাম্বার যেটা হবে সেটার ইউনিটস প্লেসে 1 থাকবে। এক্সাম্পল আমি বলি, এক্সাম্পল সাপোজ ধরে নাও 121, সাপোজ এক্সাম্পল ধরে নাও 11 এর স্কোয়ার করলে কি হয় 121, 11 এর ইউনিটস প্লেসে কে আছে 1, 121 এর ইউনিটস প্লেসে কে আছে 1। ক্লিয়ার? ওকে, অর যদি 9 থাকে, যদি কোনো একটা নাম্বার যার ইউনিটস প্লেসে 1 অথবা 9 আছে, তার ইউনিটস প্লেসে কি হয়ে যাবে, সেই নাম্বারটা হয়ে যাবে 1। যেমন 9 অনলি 9ই ভাবো, 9 × 9 না 81, ইউনিটস প্লেসে কে থাকে A1। ঠিক আছে, 19, তাহলে সেই নাম্বারটা 19 যদি হয় তাহলে 19 এর স্কোয়ার, যেমন ধরো 19, তাহলে 19 এর স্কোয়ার করলে কত হয়
361, তাহলে ইউনিট স্পেসে কি আছে 1, তাহলে অলসো এ স্কোয়ার ইউনিট স্পেসে থাকবে 1 থাকবে। সিমিলারলি যদি কোনো নাম্বার 4 or 6 থাকে তাদের স্কোয়ারের ইউনিট স্পেসে থাকবে 6। কোনো নাম্বার 2 or 8 থাকে তাদের ইউনিট স্পেসে হবে 4। 3 or 7 থাকে তাদের ইউনিট স্পেসে হবে 9। 3 3 are 9, 7 7 are 49, ইউনিট স্পেসে 9 হচ্ছে। যদি 5 থাকে তাদের ইউনিট স্পেসে হবে 5। 0 থাকলে 0। আমরা কিছু শর্টকাট ট্রিক্স আসছে, যেমন এক্সাম্পল সাপোজ সাম অফ, আচ্ছা না লিখে ডাইরেক্ট করলে তুমি বুঝতে পারবে। 1 plus 3 is equal to 4, it says 2 square. Suppose that 1 plus 3 plus 5, it means as 9, it's 3 square. 1 plus 3 plus 5 plus 7, it is 16, is equal to 4 square. Only 1 is 1 square. তো আমরা কি করে লিখতে পারি দেখো, যতগুলো কনজিকিউটিভ সাম অফ কনজিকিউটিভ অড নাম্বার, তাহলে ওটা হচ্ছে তোমার যতগুলো নাম্বার আসছে এখানে 1 2 3 4 চারটে নাম্বার, তিনটে নাম্বার, তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারি হবে সাম অফ consecutive n odd numbers is equal to n square. n consecutive number means দেখো চারটে consecutive odd numbers, এখানে 1 2 3 4 অ্যাড করলাম, তাহলে এটা পেলাম 16, সেটা হচ্ছে 4 স্কোয়ার, n স্কোয়ার। সিমিলারলি এখানে যদি 5টা অ্যাড করি তাহলে সেটা হবে 5 স্কোয়ার। দেখবে হিসাব করে দেখো, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus এরপরে অড নাম্বার কি আছে 9, তো অ্যাড করলে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে 25 is equal to 5 স্কোয়ার। ট্রিক্স হলো, তোমরা নিজে নিজে এরকমভাবে করতে পারো। তো যাই হোক, এরকম অড নাম্বারগুলো থাকতে পারে, কনজিকিউটিভ অড নাম্বারস। তো আমার এখানে আমি সেভাবে ক্যালকুলেট করবো, গুনবো। সাপোজ আমাদের একটা রেঞ্জ দিয়েছে, একটা ট্রিক্সে বলে দিই, 1 plus 3 plus 5 ডট 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 দিয়েছে 19 দিয়েছে, সাপোজ 19 দিয়েছে। এবার তুমি এখানে নাম্বারগুলো দেয়নি, তুমি এখানে কাউন্ট ক্যালকুলেট করবে কী করে? তো ভালো করে ভেবে দেখো, 1 থেকে শুরু করে 19 পর্যন্ত কতগুলো অড নাম্বার থাকে গোনো। একটা প্রসেসে এইভাবে হতে পারে, অথবা 1 থেকে 20 পর্যন্ত কতগুলো নাম্বার, 20 খানা, তার মধ্যে 10 খানা অড, 10 খানা ইভেন। ক্লিয়ার? কারণ 1 থেকে 10 পর্যন্ত যতগুলো নাম্বার হয় তার মধ্যে ভালো করে ভেবে দেখো, 5টা অড 5টা ইভেন, 5 নাম্বারস অড 5 নাম্বারস ইভেন। সিমিলারলি 1 থেকে 19, তো একটা নাম্বার ভাবি, তা 20 পর্যন্ত কতগুলো অড নাম্বার হয়, 10টা, আর 10টা ইভেন। 10টা অড নাম্বার যেটা হয় সেটা 19-এ গিয়ে শেষ হয়। তো আমার টোটাল কতগুলো নাম্বার আছে আমার এখানে 10, যদি অ্যাড করো তাহলে যেটা নাম্বার দাঁড়াবে 100, এটা অলসো 100, 10 স্কোয়ার। ক্লিয়ার? এই 100টা কী করে পাবো, এটা আমার জাস্ট এইটা বুঝে নিতে হবে, এটা আমি ডাইরেক্ট পাবো না, সেটা আমাকে বুঝে নিতে, ডাইরেক্ট 10 খানা নাম্বার আছে, তার 10 স্কোয়ার 10 স্কোয়ার, তার মানে এর সাম হবে 100। দিস ইজ ট্রিক্স। নেক্সট সেকেন্ড ট্রিক্স কি আমাদের, সাপোজ আমাদের একটা নাম্বার আছে 25, তার স্কোয়ার করতে বলেছে। তো এইটা আমি কী করে করবো, তো আমরা 25 স্কোয়ার আমরা জানি যে এটা 625। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এটা তোমরা কী করে করেছো, একটা গাইড ক্যালকুলেশন করে করেছো, 25 × 25 করে 625। কিন্তু এটাকে আমি উইদাউট ক্যালকুলেশনও করতে পারি। কী করে? ট্রিক্স করে। দেখো 25 স্কোয়ার করেছে, তো এটাকে আমি করতে পারি, 25 আছে, তো আমি এখানে জাস্ট চোখ বুঝে 5 আছে, তো তাহলে 5 স্কোয়ার কত 25, জাস্ট বসে দিলাম। আর 2 আছে সামনে, টেন্স প্লেসে কি আছে 2 যখন আছে, 2 এর নেক্সট পরের ডিজিট কি 3, তো 2 এর সঙ্গে 3 আমি এটা
অ্যাড করে দেবো, 2 এর যেটা যে ডিজিটটা থাকবে তারপরের ডিজিট দিয়ে অ্যাড করে মাল্টিপ্লাই করবে, 3 2 যা 6 হয়ে গেল 625। তাহলে এখানে আসলো 625 হলো। তাই এটা কীভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, অ্যাজ এ তোমার হচ্ছে 2 রিপ্রেজেন্ট 2 ইন্টু 3 এত 100 ইউআরইডি 100 প্লাস 25, ওকে 100 প্লাস 25। সিমিলারলি সাপোজ ধরো এবার শুধু 100ই হবে এরকম কোনো কথা নেই, সাপোজ ধরো 65 আছে, 65 স্কোয়ার বার করতে বলছে, তো এটা ইজিলি আমি বার করতে পারবো। হিস্ট্রি অফ কি 6 ইন্টু 5, আচ্ছা কোন ডিজিটা কোন প্লেসে আছে সেকেন্ড ডিজিট বলে এখানে 100 লিখছি, তো আমার এখানে 65 কী করে ক্যালকুলেট করবো, তো 6 ইন্টু 7, ওকে 100 মানে যেটা আসবে সেটার পরে দুটো শূন্য অর্থাৎ ইন্টু 100 করে দেবে, প্লাস ওকে প্লাস 5 স্কোয়ার 25, 5 আছে 5 স্কোয়ার 25, তো 6 7 যা 42, তাহলে ইন্টু 100 মানে 4200 প্লাস 25, ইটস মিনস 4225, ক্লিয়ার। সিমিলারলি তোমাকে যেটা খুঁজতে সেটা বার করতে পারবে, যেমন ধরো 75 স্কোয়ার, তো 7 ইন্টু 8 ইন্টু 100 প্লাস 25, ইটস মিনস 5600 প্লাস 25, ইটস মিনস 5625। হেভি না ট্রিক্সটা, খুব সুন্দর না? যাই হোক নিয়ে যত পারবে নিয়ে চেষ্টা করবে, ক্লিয়ার। নেক্সট লাস্ট একটা প্রবলেম আছে, সাপোজ বলে দিয়েছে ফাইন্ড দ্য স্মলেস্ট স্কোয়ার নাম্বার দ্যাট ইজ ডিভিজিবল বাই 4 7 8 16, অর্থাৎ একটা স্কোয়ার নাম্বার থাকবে যেটাকে 4 দিয়েও ডিভাইড করা যাবে, 7 দিয়েও ডিভাইড করা যাবে, 8 দিয়ে যাবে, 16 দিয়েও যাবে, তো আমাদের সেই নাম্বারটা বার করতে বলেছে। তো আমরা কী করবো, যে নাম্বারগুলো আমাকে আর কিচ্ছু দেয়নি, তোমাকে যে নাম্বারগুলো দিয়েছে সেই নাম্বারগুলোর এলসিএম করতে হবে। তো ফার্স্ট টাইম আমি সেটা কী করবো, এলসিএম, তো এলসিএম করলে এটা পাবো, আচ্ছা আমি এখানেই করি সলভ করি, এলসিএম করলে 4 7 8 16, তো এলসিএম করলে 2 দিয়ে 2 7 4 8 1 7 2 4, আবার 2 দিয়ে যাবে 1 7 1 2, so LCM is equal to 2 2 is 4, 2 into 2 into 2 into 7 into 2, and 2 2 is 4, 4 2 is 8, 8 7 is 56, 56 into 2 হচ্ছে 112, ওকে। আচ্ছা এবার 112 কে আমাকে দেখতে হবে পারফেক্ট স্কোয়ার কিনা, তো 112 বোঝাই যাচ্ছে 112, সো 112 কে এটা আমি ভাঙাই তাহলে ওই একটাই পাবো, এটাই পাবো 2 ইন্টু 2 ইন্টু 2 ইন্টু 2 ইন্টু 7, তো পরিষ্কার 112 ইজ নট এ স্কোয়ার নাম্বার, তাহলে আমরা 112 কিন্তু 4 7 8 16 দ্বারা ডিভিজিবল কিন্তু স্কোয়ার নাম্বার না, সো এখানে লিখতে হবে, এখানে সুতরাং লিখতে সিন্স 112 is not a perfect square number, কি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে, by multiplying 7, we get, তাহলে আমরা এটা পাবো, আমরা কি দিয়ে মাল্টিপ্লাই 7 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে আমরা এটা পারফেক্ট স্কোয়ার পাবো, তো 7 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে যেটা পাবো 112 ইন্টু 7, 7 2 is 4, 14 carry 1, 7 1 is 7, 7 1 8, 7 1 is 7, okay, 7 and 4 84, so 784, so now 784 is a square number, so the required
number is 784. So the required square number is 784. তাই যে আমাকে বলেছে ফাইন্ড দ্য স্মল এন্ড নাম্বার, এটা ক্লিয়ার। এইভাবে সব কটা অঙ্কগুলো, বাকি অঙ্কগুলো সলভ করো, ঠিক আছে। যদি কোনো প্রবলেম হয় ভিডিওগুলো পজ করে করে পুরোপুরি আবার দেখো, রিভাইন্ড করে করে দেখো, নিজে খাতায় করো, আমি যারা আমার পড়ার সাথে সাথে খাতায় করো। আর যদি কোনো প্রবলেম হয় নিচে কমেন্ট করতে পারো, আর যারা জানো তারা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো, আর যারা নতুন আছো তারা সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর ভালো লাগলে লাইক করে দিও।